let we start. Structure representation of simple molecule. Okay, how to write or draw the structure of any molecule? Lewis structure. Okay, so Lewis dot structure provide a picture of bonding in a molecule and ions in terms of the pair of electrons and the octet role. Means from Lewis dot structure, we can easily identify the number of electrons which is present in particular atoms or molecule. How many bonding pair are present? How many remaining pair of ions, electron ions are present? That can be understood by just observing the Lewis structure of any molecules. Okay? See here in O2 molecules. See how many electrons are there. So total 8 electrons are there. If we consider any one oxygen, total number of means pair of electrons. Total number of electrons are 4. So total 2 pair of electrons are present between two oxygen. So here double bond is there between oxygen molecule. So from Lewis dot structure, we can identify the number of bonds, number of electron pairs which is present between two atoms. Okay, so આની થિયરી ઇમ્પોર્ટન્ટ નહીં, ખાલી શું છે મીન્સ તમારે તો ક્વેશ્ચનમાં એ જ આવશે કે કેટલા ડબલ બોન્ડ છે, કેટલા ટ્રિપલ બોન્ડ છે, એ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાના, કેવી રીતે લૂઇસ સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરવાનું. તો આ વસ્તુ તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ ટોપિકમાં. ઓકે, so see first point, the total number of electrons required for writing the structure are obtained by adding the valence electrons of the combining atoms. Means for example, if we draw the structure of carbon, so we know there are 4 electrons are there in valency of carbon atom, and it required 4 electrons to complete their octet. So whenever we write the structure of carbon, we put 8 electrons around the carbon atom. See here, total 8 electrons are there. 2 here, to left, to right side, and 4 electrons are on top. In CO3 molecule, consider CO3 molecule. Here, total 8 electrons are there. Means 4 electron pair are there around carbon. Okay. Second, for anion, each negative charge would means addition of 1 electron, and for cation, each positive charge means loss of 1 electron. If we have, if we consider about C ion, carbon 2 minus ion. So how to draw the structure of carbon 2 minus ion? So here, see, see, carbon atom, total 4 electrons are there, okay, around the carbon atom, because the valency of carbon is 4. So if carbon atom release 2 electrons, okay, so it become C, here 2 electrons and plus 2. Here plus 2 indicates that there is a loss of 2 electron from carbon atom. If we add 2 electrons in carbon atom, okay, means total 4s are already there. Okay, add 2 electrons in carbon, 1 and 2. Now the original valence electron in carbon is 4. After adding 2 electrons, the total number of electrons in carbon is 6. So it now carbon is written as C minus 2 ion.
as it accept 2 electrons. ઓકે, તો ચાર્જ મેં ઓલરેડી તમને ખબર જ છે, આમાં લોઇસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર માટે એકલું જ નહીં, દરેક માટે આપણે કહી શકીએ કે જ્યારે પણ એક ઇલેક્ટ્રોન એડ થાય તો -1, બે ઇલેક્ટ્રોન એડ થાય -2. ઓકે, તો જેટલા પણ ઇલેક્ટ્રોન એડ થશે એટલો માઇનસ ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થશે, અને જેટલા પણ ઇલેક્ટ્રોન લોસ થશે એટલો પ્લસ ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, ધેટ યુ ઓલરેડી નો કે કેવી રીતે પોઝિટિવ ચાર્જ અને નેગેટિવ ચાર્જ ડેવલપ થાય. ઓકે, ઓકે, નાઉ third point, knowing the chemical symbols. Knowing the chemical symbols of the combining atom and having knowledge of the skeleton structure of the compound, it is easy to distribute the total number of electrons as bonding share pairs between the atoms is proportion to the total bonds. Means, if you know the structure, skeleton you already know what is skeleton. Okay, હાડપિંજર કહીએ ને, તો તમને ખબર હોય, if you know the structure, skeleton structure, for example, you know the skeleton structure of benzene નું સ્ટ્રક્ચર કેવું હોય, તો hexagonal. Okay, you know the structure of benzene is hexagon, this type of structure. So if you know the structure of any compound, okay, it is very easy to draw the electron pair draw કરવા easy છે. We know in benzene every carbon atom attached to another 2 carbon atom and 1 hydrogen atom. બેન્ઝીનમાં ઓકે, બેન્ઝીનમાં દરેક કાર્બન એટમ બીજા બે કાર્બન જોડે અને એક હાઇડ્રોજન જોડે એટેચ હોય છે. ઓકે, આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર છે. તો આનું લૂઇસ સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરવું હોય, દરેક કાર્બન પર હાઇડ્રોજન છે, હું ખાલી બે જ કાર્બન એક્સપ્લેન કરું. ઓકે, સો નીકળ્યું ના ના આપેલું કહું જયદીપ જીવડાનું, હા થોડું પાર્ટિકલ હતું, બહુ જ દુખતું હતું, કાઢ નાખ્યું. હા લાયા ને, દવાઈ આપી. Okay, so now see here how many electrons are there in carbon valency, in carbon atom. So total 4 valence electrons. So put here 1, here 2, here 3. તો ટોટલ આપણે ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ત્રણ સાઈડમાં જ એ કરવાના છે. આપણે જે રીતે કાર્બનના બીજા એટમમાં એડ કરતા હતા એ રીતે નહીં એડ કરવાના. ઓકે, કાર્બનની આજુબાજુ દરેક જગ્યાએ આપણે ઇલેક્ટ્રોન નહીં મૂકવાના ઓલ 4 સાઈડમાં. અહીંયા 3 સાઈડ બોન્ડિંગ છે તો 3 સાઈડ જ મૂકવાના. હવે જુઓ 1, 2, 3, હવે કોઈ પણ એક સાઈડ બીજા ઇલેક્ટ્રોન મૂકી દો એટલે ટોટલ 4 થઈ ગયા. 4. આ કાર્બનને પણ એવું કરો, અહીંયા હાઇડ્રોજન હશે, સોરી અહીંયા હાઇડ્રોજન ડ્રો કર્યો એટલે અહીંયા જ લઈએ. તો અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા 3 ઇલેક્ટ્રોન. ઓકે, નાઉ આ સાઈડ 2 ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન છે તો અહીંયા 1 જ રાખશું. તો જે 4th ઇલેક્ટ્રોન છે એ આ સાઈડ રાખવાનો. ઓકે, નાઉ હવે આનું ડ્રો કરું તો એક 1 ઇલેક્ટ્રોન હિયર, 1 ઇલેક્ટ્રોન હિયર, 1 ઇલેક્ટ્રોન હિયર. નાઉ સી આ કાર્બન અને આ કાર્બન, તો આ કાર્બનની વચ્ચે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો આ જે 4th ઇલેક્ટ્રોન આપણે આ કાર્બનનો મીન્સ આ જે કાર્બનનો ડ્રો કરીએ તો 4 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા રાખશો. ઓકે, સેમ વે અહીંયા કન્ટિન્યુઅસ એ કરવાનું. તો હવે આપણે જ્યારે આ ઇલેક્ટ્રોન પેર કન્સિડર કરશું તો જુઓ આ કાર્બન અને આ કાર્બન વચ્ચે એક જ ઇલેક્ટ્રોન પેર છે, એક આનો અને એક આનો ઇલેક્ટ્રોન થઈ, તો 1 પેર થઈ. અહીંયા ટોટલ 2 ઇલેક્ટ્રોન પેર છે, 2 ઇલેક્ટ્રોન ફ્રોમ સેકન્ડ કાર્બન, આ સેકન્ડ કાર્બન છે, 2 ઇલેક્ટ્રોન ફ્રોમ થર્ડ કાર્બન. તો ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થયા અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન પેર? 2 ઇલેક્ટ્રોન પેર થઈ. ટોટલ 4 ઇલેક્ટ્રોન છે તો 2 ઇલેક્ટ્રોન પેર. તો આનું સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરીએ તો આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર થશે. ઓકે, સી 1 મિનિટ. તો આનું સ્ટ્રક્ચર બેન્ઝીનનું ડ્રો કરશું એટલે આપણને ખબર છે આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર છે, દરેક જોડે બેન્ઝીન મીન્સ એ છે.
તો સેકન્ડ અને થર્ડ વચ્ચે એક જ ઇલેક્ટ્રોન પેર હતી એટલે સિંગલ બોન્ડ. ઓકે, આ સિંગલ જ છે. અહીંયા બે પેર હતી એટલે અહીંયા આપણે ડબલ બોન્ડ ડ્રો કરીએ છીએ. પછી આ બંને વચ્ચે એક જ પેર હતી એટલે સિંગલ. પછી અહીંયા જ્યારે આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરશું તો અહીંયા ડબલ આવશે તો ડબલ બોન્ડ આવશે. અહીંયા એક જ પેર છે એટલે સિંગલ બોન્ડ. અહીંયા ટુ પેર આવશે એટલે અહીંયા ડબલ બોન્ડ થઈ જશે. ઓકે, તો આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરીએ છીએ આપણે બેન્ઝીનનું. અહીંયા આપણે હાઇડ્રોજન નહીં બતાવતા. જ્યારે બેન્ઝીનનું સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરીએ તો હાઇડ્રોજન બતાવતા નહીં, ખાલી હેક્ઝાગોનલ ડ્રો કરીએ છીએ અને 3 ડબલ બોન્ડ ડ્રો કરીએ છીએ. ઓકે, તો એ ડબલ બોન્ડનું સ્ટ્રક્ચર ક્યાંથી આપણને ખબર પડે છે એ એક્સપ્લેનેશન આ સ્ટેપમાં આપેલી છે કે ઇલેક્ટ્રોન પેર પરથી આપણે ઇઝીલી ખબર પડી જાય છે કે કોના કેટલા બોન્ડ છે. ઓકે, ઓકે, now in general least electronegative atom occupies the central position in the molecule. For example NF3. હવે સેકન્ડમાં શું છે કે તમારે કોઈ હિટ્રો એટમ હોય, હિટ્રો એટમ્સ નું મોલિક્યુલ. હિટ્રો મોલિક્યુલ મીન્સ અલગ અલગ એટમ્સ ના બનેલા હોય. H2O આ હિટ્રો મોલિક્યુલ કહેવાય. H2 એ હોમો મોલિક્યુલ કહેવાય કેમ કે બે સેમ ટાઈપના એટમ નું બનેલું. તો જ્યારે પણ કોઈ મોલિક્યુલ હિટ્રો મોલિક્યુલ હોય મીન્સ two or more different type of atoms is present in molecule, then it is known as hetero molecule. Okay, so in hetero molecule more electronegative atoms જેની electronegativity વધારે છે એ always center માં રહેશે. Okay, for example H2O માં electronegativity કોની વધારે છે? So H2O માં electronegativity ઓક્સિજન ની વધારે, તો ઓક્સિજન સેન્ટર માં રહેશે અને આજુબાજુ કોણ હશે? ફ્લોરિન. ઇન NF3 માં નાઇટ્રોજન ટ્રાઇફ્લોરાઇડ ફ્લોરિન is તો ફ્લોરિન સેન્ટર માં રહેશે. ઓકે, while નાઇટ્રોજન શું હશે? એની સાઈડમાં એરેન્જ થયેલો હશે. ઓકે, સોરી હિયર કાલે મેં તમને લિસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ મીન્સ જેની નાઇટ્રોજન એન્ડ ફ્લોરિનમાં ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી કોની વધારે છે? ફ્લોરિનની. તો લિસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ ઇઝ નાઇટ્રોજન. સો લિસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એટમ્સ is occupy center position while others are occupy at terminal position. એટલે એના ટર્મિનલ પર હશે. NF3 CO3 HNO3 આ તમારે યાદ રાખવાના સ્ટ્રક્ચર, લૂઇસ સ્ટ્રક્ચર અને રિપ્રેઝન્ટેશન. ઓકે, આ 2 માર્ક્સમાં હું ક્વેશ્ચન પૂછીશ તો તમારે આ ખાલી ડ્રો કરવાના છે ને એ જ યાદ રાખવાના છે. આની થિયરી કોઈ દિવસ કોઈ ક્વેશ્ચનમાં નહીં હોય, નીટમાં નહીં હોય, JEE નહીં હોય, પણ એનો યુઝ હશે કે તમને સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરવાનું પૂછાઈ શકે. ઓકે, તો લૂઇસ સ્ટ્રક્ચર ઓલરેડી કાલે આપણે આ ડિસ્કસ કરી જ લીધું છે. ખાલી રિવિઝન જ કહી શકાય કે કેવી રીતે ડ્રો કરવાના સ્ટ્રક્ચર. 4.1 પ્રોબ્લેમ પણ કહું તો ઘરેથી જોઈ લેજો અને કરવાના છે આ બધા જાતે તમારે કે કેવી રીતે સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરવાનો. ઓકે, તો પહેલા વેલેન્સી મેં કાલે જે રીતે કહ્યું હતું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એના ઇલેક્ટ્રોન એરેન્જ કરવાના, પછી જે બાજુ મોલિક્યુલ હોય એ બાજુ ડ્રો કરતું જવાનું. ઓકે, CO મોલિક્યુલમાં ટ્રિપલ બોન્ડ છે. ઓકે, સો કાર્બન અને ઓક્સિજન નું સ્ટ્રક્ચર જ્યારે ડ્રો કરીએ CO સ્ટ્રક્ચર, તો આપણને એ ખબર હોવી જોઈએ કે કેવી રીતે એને પહેલો સ્ટેપ શું છે. તો પહેલો સ્ટેપ શું છે? તો પહેલા તો કાર્બન લખી દો, દેન ઓક્સિજન. બે જ છે એટલે બંને લાઈનમાં જ આવવાનું, કોઈની ટર્મિનલ કે કોઈની સેન્ટ્રલ પોઝિશન નહીં આવવાનું. હવે ઇલેક્ટ્રોન ડ્રો કરો. હવે ઇલેક્ટ્રોન ડ્રો કરવાના છે તો ઓક્સિજન ની સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓક્સિજનના ઇલેક્ટ્રોન ટોટલ કેટલા છે? તો ઓક્સિજનના ટોટલ 6 ઇલેક્ટ્રોન છે. ઓકે, તો 6 ઇલેક્ટ્રોન આપણે ડ્રો કરવાના છે. તો 1 2 3 4
5 and 6. Now see here, આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન છે, એ સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન કોઈ દિવસ પાર્ટિસિપેટ ના કરે. તો આની જગ્યાએ મેં શું કહ્યું કે જે બાજુ ઇલેક્ટ્રોન હોય મીન્સ એટમ, એ સાઈડે ઇલેક્ટ્રોન લઈ જવાનો. તો આ 2 ઇલેક્ટ્રોન 2 2, ઓકે, થઈ ગયા ટોટલ 6 ઇલેક્ટ્રોન. નાઉ કાર્બન ઇલેક્ટ્રોન, કાર્બન હેવિંગ ટોટલ 4 ઇલેક્ટ્રોન. સો 1 2 3 and 4, આ રીતે સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરવાનું હોય. બટ આ કાર્બનની આજુબાજુ કોઈ ઇલેક્ટ્રોન નહીં, કોઈ પણ બોન્ડ નહીં, આ સાઈડ જ છે. તો આ સાઈડ છે તો અહીંયા જ ઇલેક્ટ્રોન આવશે. તો અહીંયા આપણે શું કરવાનું કે આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા લઈ લીધો એક, ઓકે, આને બે ની પેર કરી દેવાની. તો આ કેન્સલ થયો, આ કેન્સલ કરીને એને અહીંયા લઈ લેવાનો. ઓકે, સો આ શું થયું, CO મોલિક્યુલ, CO. આની અંદર ટોટલ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન પેર ઇઝ 2. તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ. આ જે થયું એ કાર્બન મોનોક્સાઇડ ફોર્મનું એ થયું. કાર્બોનાઇલ ગ્રુપ CO, એ કાર્બોનાઇલ ગ્રુપમાં આ જે ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એ પણ અહીંયા આવી જશે. તો ટોટલ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન પેર હિયર ઇઝ 6 ટોટલ. ટોટલ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇઝ 6. તો ત્યારે એ કન્ડિશનમાં આ સ્ટ્રક્ચર વેલિડ છે. મેં કાર્બન મોનોક્સાઇડનું અને કાર્બોનાઇલ ગ્રુપનું બંનેનું કહ્યું. તો કાર્બન મોનોક્સાઇડમાં 2 બોન્ડ, કાર્બોનાઇલ ગ્રુપમાં ટોટલ 3 બોન્ડ. તો ત્યારે શું થશે કે આ જે કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એક અહીંયા રહેવાની જ છે, અને જે ઓક્સિજનની 2 ઇલેક્ટ્રોન પેર બનતી હતી આ અને આ, એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન પેર અહીંયા આવી જશે, એટલે ડબલનું ટ્રિપલ બોન્ડ થઈ જશે, અને એક ઇલેક્ટ્રોન પેર એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે ઓક્સિજન જોડે. ઓકે, તો તમારે સિલેબસમાં કાર્બોનાઇલ ગ્રુપ છે એટલે તમારે આ કાર્બોનાઇલ ગ્રુપનું સ્ટ્રક્ચર યાદ રાખવાનું. ઓકે, મોનોક્સાઇડનું નહીં. ઓકે, છે ડાઉટ કોઈને સ્ટ્રક્ચરમાં? નો સર. જે ફોર્મલ ચાર્જ છે એ છે જ નહીં તમારા સિલેબસમાં, કે ફોર્મલ ચાર્જ આપણે જરૂર છે નહીં. હવે લિમિટેશન ઓફ ઓક્ટેટ રોલ. ઓક્ટેટ રોલની લિમિટેશન શું છે? સો ફર્સ્ટ લિમિટેશન તો મેં જે કહ્યું હતું કે ઓક્ટેટ રોલમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન થવા જોઈએ. ઓકે, બટ આપણે હાઇડ્રોજન કે ફર્સ્ટ કે સેકન્ડ ગ્રુપ કન્સિડર કરીએ તો એમાં 2 જ ઇલેક્ટ્રોન થાય છે. તો આ પહેલી એની લિમિટેશન છે કે ઇન સમ કમ્પાઉન્ડ ધ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ અરાઉન્ડ ધ સેન્ટ્રલ એટમ ઇઝ લેસ ધેન 8. ઓકે, જ્યારે મેં કહ્યું હતું કે ફર્સ્ટ કે સેકન્ડ ગ્રુપની વાત કરીએ ત્યારે એના ઇલેક્ટ્રોન્સ ટોટલ 2 જ થશે. ઓકે, તો આ કેસમાં ઓક્ટેટ રૂલ ફોલો નહીં થતો. ઓકે, સો એક્ઝામ્પલ LiCl, BeH3 and BeCl3, બોરોન ટ્રાઇક્લોરાઇડ. આ વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે. જેની વેલેન્સી 1 2 and 3 છે તો એ ટોટલ 8 ઇલેક્ટ્રોન્સ નહીં ઓક્યુપાય કરવાના. સેકન્ડ ઇઝ ઓડ ઇલેક્ટ્રોન મોલિક્યુલ્સ. તો ઓડ ઇલેક્ટ્રોન મોલિક્યુલ્સ લાઈક નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ, એની અંદર શું છે તો નાઇટ્રોજન નાઇટ્રોજનના ટોટલ 3 ઇલેક્ટ્રોન્સ, ટોટલ 5 ઇલેક્ટ્રોન છે, એમાંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન એ પાર્ટિસિપેટ કરે છે વેલેન્સ શેલના, અને 3 ઇલેક્ટ્રોન એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે. તો આ 3 ઇલેક્ટ્રોન ઓડ ઇલેક્ટ્રોન સિસ્ટમ છે. તો સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન ના હોવો જોઈએ, ઓલવેઝ પેર હોવી જોઈએ. પણ નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ અને નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડમાં ઓડ ઇલેક્ટ્રોન રહી જાય છે. તો આ સેકન્ડ એની ડ્રોબેક્સ મીન્સ લિમિટેશન છે મેથડની. અમુક કેસ એવું છે કે એની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન્સ કરતા વધારે ઇલેક્ટ્રોન્સ થઈ જાય છે. ઓકે, ઇન સમ કેસ the electrons around the central atom is more than 8. Okay, so here also the limitation, because according to octet rule the number of electrons around the central atom ion is 8. Okay, but here more than 8 electrons are present. Okay, see here in phosphorus તો ટોટલ એક બોન્ડ એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ. ઓકે, 2 4 6 8 and 10. તો PF5 માં ફોસ્ફરસની આજુબાજુ 10 ઇલેક્ટ્રોન છે. ઇન SF6 એક બોન્ડ એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન, એક ઇલેક્ટ્રોન પેર, તો 2 4 6 8
10 and 12. So total 12 electrons are there around the sulfur in SF6. Okay. Now in H2SO4 સેન્ટ્રલ સલ્ફર એટમમાં જુઓ તો આ ડબલ બોન્ડ છે એટલે 4 ઇલેક્ટ્રોન, આ ડબલ બોન્ડ 4 ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે 4 4 8. આ ઓક્સિજન અને સલ્ફર વચ્ચે 2 ઇલેક્ટ્રોન. ઓકે, સો 4 8 + 2 10 અને આ સાઈડ વાળા 2 તો 12. તો ટોટલ 12 electrons are there. Okay, so here also the limitation of octet rule, because more than 80 electrons are present. Okay, in SCl2 also the number of electrons is 8. Means in SCl2 compound of 16 and 17 group follow the octet rule. Other drawbacks of octet theory is it is clear that octet rule is based upon the chemical inertness of noble gas. However, some noble gas, for example xenon and krypton, combine with oxygen and fluorine to form xenon difluoride, krypton difluoride, xenon oxafluoride compound. આ તમારે 12th માં છે આ કમ્પાઉન્ડ પી બ્લોક એલિમેન્ટમાં તમારે સ્ટડી કરવાની આવશે. ઓકે, તો આ ઓક્ટેટ રૂલની લિમિટેશન છે કે એકોર્ડિંગ ટુ ઓક્ટેટ રૂલ inert gas, noble gas cannot form a compound with another element. Okay, but in reality xenon and krypton form difluoride compound. Okay, so it is the limitation of octet rule. Second, the theory does not account for the shape of molecule. Means from octet rule we cannot identify the shape of particular molecule કે H2O નો shape કેવો હશે, SF6 નો shape કેવો હશે. ઓકે, તો એ shape આપણને નહીં ખબર પડે octet rule પરથી. Third, it does not explain the relative stability of molecule being totally silent about energy of a molecule. Means from this theory we cannot identify that which molecule is stable and which molecule is unstable. So it will not give information about the stability of molecule. So octet rule ni next means last limitation છે. ઓકે, કોઈને ડાઉટ છે હવે લિમિટેશનમાં? લિમિટેશનમાં આ 3 અને પેલી ઓપન ને 3 એ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે અરાઉન્ડ અમુક એટમ્સની આજુબાજુ 8 ઇલેક્ટ્રોન્સ નહીં. ઓકે, BH2 હાઇડ્રોજન H2 મોલિક્યુલ, તો આ બધામાં અરાઉન્ડ 8 મોલિક્યુલ્સ નહીં, 8 ઇલેક્ટ્રોન્સ નહીં. બીજું કે અમુક એવા કમ્પાઉન્ડ છે જેમાં ઓડ ઇલેક્ટ્રોન સિસ્ટમ છે, મીન્સ સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન્સ પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ. ઓકે, થર્ડ લિમિટેશન અમુક એવા પણ મોલિક્યુલ છે જેની આજુબાજુ મોર દેન 8 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, તો આ થર્ડ લિમિટેશન છે. અને બીજી 3 આ જે ડિસ્કસ કરીએ તો ટોટલ 6 લિમિટેશન તમારે યાદ રાખવાના છે. ઓકે, તો આજના લેક્ચરમાં આટલું જ. બીજું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. કાલે તમારા લેક્ચર નથી કેમિસ્ટ્રીના. ઓકે, કોઈના પર લેક્ચર નથી, રિઝલ્ટ છે એટલે. ઓકે સર.